في هذه الكونفرنس ديال الرالي اوليفيا دي ماروك ديال 2015. ان شاء الله كما كتعرفوا بانه رالي اوليفيا المغرب هذه هي الدوره السادسه، وغيكون ان شاء الله من 3 الى 9 اكتوبر السنه. انطلاقه ان شاء الله غتكون من زاكورا باش يكون الوصول يوم 9 اكتوبر في مدينه اكادير. Je ne sais pas est-ce que je dois parler encore en français. Donc bienvenue à toutes et à tous à la conférence de presse du rallye Olivier du Maroc 2015. C'est la 6e édition quand nous participons à ce rallye. Il se déroulera du 3 au 9 octobre avec un départ dans la région de Zagora pour une arrivée à Agadir. Comme une majorité d'entre vous nous ont suivis pendant les précédentes éditions, le rallye Olivier du Maroc grandit chaque année et nous sommes très contents et très fiers de vous annoncer quoi le rallye Olivier du Maroc est actuellement le meilleur rallye en Afrique et le plus grand, et le deuxième meilleur et plus grand rallye au monde après le Dakar. Pourquoi pas avec nos chers organisateurs d'aller chercher cette première place dans les années à venir. Donc le déroulé de cette conférence de presse, il y aura le mot de M. Youssef Mali, notre directeur général, le directeur général de Olivier au Maroc. Après, c'est notre chère Emma, directrice de MPO, l'organisateur de Rallye Olivier du Maroc. Il est aussi une championne de monde, et pas seulement la directrice générale, mais c'est une très très grande championne et on l'a vu. Donc nous sommes fiers de partager ces moments-là agréables avec le MPO. Après, il y aura les questions-réponses. Vos questions seront les bienvenues. On prendra le plaisir de répondre à toutes vos questions. Tous ceux qui veulent des interviews, nous sommes disponibles. Il y a notre agence représentée par Madame Al-Soubi qui fera un plaisir de vous aider un petit peu. Et vers la fin, nous vous invitons à un cocktail dînatoire que nous partagerons tous. Je donne la parole à M. Youssef Mali, directeur général de Olivier au Maroc. السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل الأخوة الضيوف في دورتنا السادسة من رالي أوليفيا، والتي تحظى وللمرة الرابعة على التوالي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. في البداية أحب أن أشكر كل الأخوة الحضور على حضورهم الدعوة وتلبيتهم والاهتمام الخاص الذي يولونه في هذا الحدث الرياضي الهام. كما أوجه شكري إلى وسائل الإعلام الموجودة معنا والجامعات على رأسهم الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات، وكذلك الجامعة الملكية لسباق الدراجات النارية لدعم القوي لهذه التظاهرة. كما أؤكد شكري الخاص إلى الMPO الشريك المرافق لنا خلال هذه الفترة في التنظيم، والذي أكد لنا خلال فترته السابقة كل النجاح الذي قدمه في رالي أوليفيا المغرب وخاصة في هذه النسخة الجديدة. أيها الحضور الكرام، باسم شركة ليبيا أويل للمغرب أخاطبكم اليوم، وقد مرت 6 سنوات على رعاية هذا الحدث الرياضي بالبعد الإنساني بصفتنا الراعي الرسمي، ونحن فخورين بدعمنا لما تجسده الرياضة من قيم الاحترام والتضامن العام. أود أن أضيف في
الدنيا، بل تسير إلى أبعد من ذلك لتصل إلى قلوبنا جميعا كشركاء من أجل الصالح العام. ووعيا منا بالدور المنوط الذي نقوم به بصفتنا الراعي الرسمي لهذا الحدث، فهدفنا واضح وهو تطوير أجود المنتجات والاستجابة للمتطلبات ومواكبة التطورات التي تحدث في السوق العالمية، سواء كان في تنوع الأنماط الاستهلاكية للمنتجات العامة. إن طموح المغرب يتحقق بالتقدم الذي تقوم به الدولة بصفة عامة، ليس على الصعيد الدولي فحسب، وإنما على الصعيد القاري كما نراه الآن في القارة الأفريقية بصفة عامة. فأؤكد عزمنا على تقوية شركائنا من الزبائن المحليين وكل فروع المجموعة بأفريقيا. ففي العام الماضي عام 2014 قامت الشركة بتصدير ما لا يقل على 80 مليون درهم نحو البلدان الأفريقية فيما يخص منتجات الزيوت. إننا نطمح اليوم في خلال استثماراتنا إلى تكريس القيم الإنسانية والتضامن لهذا السياق نحو التقدم. ففي هذا السياق قمنا بانطلاق برنامج استثماري هام في العام 2015، وكما تعلمون أن التحدي سيكون أكبر في ظل المواكبة الجديدة وهي تغيير الأسعار الذي سيطرأ مع بداية العام الجديد أو نهاية هذا العام. ونحن نؤمن بأننا باستطاعتنا رفع التحدي بروح التعاون والمبادرة اللذان يعطينا القوة الكاملة في التحقق والوصول إلى الأفضل. وأختتم كلامي هذا متمنيا لكم حظا سعيد ولجميع المشاركين أن تقضوا أمتع اللحظات معنا في ربوع الصحراء المغربية، ولكم جزيل الشكر. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc Emma Claire, directrice générale de NPO Events, organisateur du Rallye Olivia du Maroc, édition 2015. NPO Events, tout d'abord, qui sommes-nous? Eh bien, tout d'abord, c'est Stéphane Claire, mon mari, et moi-même qui avons repris l'entreprise en 2008 pour faire perdurer ce beau rallye du Maroc qui existait déjà auparavant, et pour organiser aussi le rallye de Tunisie et un certain nombre d'événements qui se déroulent en France dans le cadre de la moto, du quad, du scooter, et désormais sur le fabuleux et mythique circuit Paul Ricard dans le sud de la France. Nous sommes 4 employés et lors de ces très beaux événements ici, notamment au Maroc, nous avons une équipe de plus de 140 personnes qui sont mises en place avec des équipes marocaines, des équipes françaises pour faire de cet événement un des plus beaux de l'année. Donc, comme je vous l'expliquais, nous organisons le rallye Tunisie qui a eu lieu cette année en avril et qui se déroulera aussi en avril prochain. Un événement vélo sur le circuit Paul Ricard qui aura lieu fin mai et le rallye Olivia du Maroc aux mêmes dates en 2016. C'est la 16e édition du rallye ici au Maroc et la 6e édition qui se déroule en partenariat avec la société Oil Libya. Cette épreuve est une épreuve internationale qui est accessible à tous les participants, aussi bien amateurs que professionnels, dans toutes les catégories. En auto, en moto, en camion, en quad, tout le monde peut venir participer et venir gagner sa catégorie. Nous sommes très honorés de pouvoir bénéficier une nouvelle fois cette année du haut patronage de Sa Majesté le Roi. Et on tente à penser que notre professionnalisme résulte de cette haute dignité. Comme on vous l'évoquait tout à l'heure, en termes de volume, en termes de notoriété à l'international, le rallye Olivia du Maroc est devenu maintenant le second
après le fabuleux Dakar. Donc on espère encore faire perdurer cette notoriété longtemps, grâce à vous tous ici, les fédérations nationales, auto, moto, les fédérations internationales, auto, moto, et l'ensemble des médias ici présents. C'est aussi grâce à vous qu'un rallye peut vivre, bien évidemment, et peut perdurer, peut faire venir des pilotes internationaux, puisque vous relayez donc des informations de l'épreuve. Donc merci à tous. Bien évidemment, un rallye grandissant ne peut se faire qu'avec l'aide de partenaires fidèles, et on remercie une nouvelle fois Oil Libya pour sa fidélité depuis 6 ans, et qui, je l'espère, va perdurer encore longtemps dans les prochaines années. En termes de partenariat, nous tenions aussi à remercier différents partenaires qui nous suivent depuis maintenant plusieurs années, notamment l'entreprise Sika, la société Sidi Ali et les eaux d'Oulmes. L'eau, c'est vital dans le sport, et c'est aussi vital dans le cadre d'une course de haut niveau tel qu'un rallye tout-terrain. La société Pisorno, grâce à laquelle en fait, nous organisons chaque jour le ramassage de l'ensemble des déchets, les huiles, pour venir dans un site qui est à la base propre et le laisser propre après notre venue. Donc un grand merci pour les actions de cette société avec nous. Nous avons aussi la société Icewatch qui valorise les femmes et les pilotes et les équipages méritants du rallye par de la dotation de très très jolies montres pour les plus méritants. Et cette année, nous aurons en fait la finale du rallye à Agadir, ville somptueuse balnéaire de la côte atlantique, qui est notre partenaire aussi pour faire de cette belle finale une très très belle arrivée en bord de mer. Comme on vous l'a dit, l'édition 2015 va se dérouler en fait du 3 au 9 octobre prochain. Ce sera la finale du championnat du monde de la FIM, donc en moto et en quad. Ici au Maroc, vous aurez l'élite de Rallye Rennes. Tous les pilotes que vous voyez lors du Dakar ou qui ont gagné ces précédentes années le championnat du monde seront ici au Maroc dans le cadre de ce rallye. En auto, veillez le 1er octobre à regarder le site internet et la diffusion des informations de la liste des engagés. Vous allez avoir le souffle coupé. C'est encore confidentiel. Les équipages qui vont venir en auto, c'est du jamais vu en rallye raid, ils vont venir faire le premier pas ici au Maroc. Donc l'information va être importante au 1er octobre. On peut d'ores et déjà bien sûr annoncer pour cette finale la présence du vainqueur de l'année dernière, monsieur Nasser Al-Attiyah, qui reviendra jouer son titre, mais beaucoup d'autres équipages avec de très très beaux noms dans le sport automobile seront ici présents. Donc rendez-vous le 1er octobre pour les annonces. En termes de nouveautés cette année, pour l'édition 2015, le parcours se déroulera en 5 étapes et débutera donc à Zagora et se terminera à Agadir. Il y a beaucoup de participants de forte notoriété, des pilotes mondialement connus, mais aussi des amateurs. Donc NPO Event, on a créé plusieurs catégories différentes, en moto, en quad, en auto, en camion, pour que chacun ait sa place, chacun puisse vivre une belle fête sur les pistes avec les grands champions et puisse éventuellement gagner aussi leur catégorie. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, pas seulement que les champions. En termes de parcours, donc, nous allons établir le campement de base du rallye le samedi 3 et le dimanche 4 octobre pour les vérifications administratives et techniques dans la petite ville de Zagora. Donc, pendant 2 jours, il y a plus de 1000 personnes qui vont s'établir à Zagora. Ensuite, le 5 octobre, ce sera la première spéciale qui se déroulera en fait sur des pistes plutôt techniques, sinueuses, un peu trialisantes. Donc là, c'est la mécanique qui va être un petit peu mise à l'épreuve, parfois empierrée, avec pas mal de cols à passer, donc sur 330 km. Ensuite, le mardi 6, l'étape 2, se déroulera sur 224 km, et là, ce sera du sable à perte de vue, et beaucoup de navigation. Donc là, les copilotes auront un très très gros rôle à jouer. Toute petite spéciale, c'est vraiment la plus variée du circuit.
Il y aura des collines, des gués, des pistes sablonneuses et un très très beau final en bord de mer. Donc voilà la carte qui est présente dans le dossier de presse qui vous est remis sur clé à la sortie. Vous avez tout ce que je suis en train de vous dire de manière détaillée et cette carte du tracé qui était encore confidentielle jusqu'à ce jour. Donc vous avez la primeur de la découvrir et de pouvoir la relayer sur vos différents médias. Qu'est-ce qui différencie le rallye Olivia du Maroc de tous les rallyes ou de tous les raids dont vous entendez parler très régulièrement au Maroc ou dans d'autres pays? Eh bien, la primeur, c'est vraiment la sécurité. En fait, nous, on est vraiment sur les mêmes critères et les mêmes bases que ASO pour le Dakar. On a des hélicoptères, on a un PC médical, on a énormément de médecins qui sont à la fois au PC course pour surveiller en temps réel les différents participants, qui sont tous équipés de GPS et de trackers satellites. On les suit seconde par seconde d'une manière minutieuse. Donc même quand ils se perdent ou qu'ils ont l'impression de se perdre, qu'ils nous appellent en SOS parce qu'ils sont perdus, ils ne sont véritablement jamais, puisque nous on les a sur les écrans. Ça c'est un petit peu le jeu du participant. Pareil, en fait, on travaille systématiquement avec les fédérations nationales et les fédérations internationales qui nous fournissent en fait des officiels qui ont des licences et qui connaissent véritablement le rallye raid, et ce n'est pas simplement des personnes qu'on prend comme ça et qui ne connaissent pas les règles. Donc les règlements sont véritablement bien respectés. Ensuite, on a des ravitaillements, c'est-à-dire qu'il y a certains véhicules, notamment des motos, qui ne peuvent pas parcourir 300 ou 400 km d'une traite. Donc, dans la spéciale, nous mettons, nous les organisateurs, à disposition des ravitaillements pour qu'ils puissent aussi finir la course dans le bon timing. Et une chose très importante aussi, un rallye raid, c'est quoi? C'est savoir naviguer avec un roadbook, pas un GPS. Et le roadbook, plus il est précis, et mieux c'est, bien sûr, en termes de sécurité. Et pour ça aussi, on se différencie de beaucoup d'organisateurs. Nos roadbooks sont créés par des professionnels, c'est-à-dire que le roadbook du rallye Olivia du Maroc est créé par les personnes qui font aussi, par exemple, les roadbooks du Dakar. Donc vraiment des personnes fiables et très compétentes. Cette année, c'est pas moins de 145 personnes de notre organisation qui vont se déplacer pour orchestrer ce rallye avec les partenaires. Autre chose aussi, dans notre souhait de développer le sport auto, le sport moto, ici au Maroc, nous avons créé maintenant depuis 2 ans la NPO Academy. Qu'est-ce que c'est? C'est une école de rallye raid qui se réalise en préambule de l'épreuve. Donc les pilotes débutants ou des pilotes marocains qui souhaitent s'initier un petit peu au rallye raid et dans cette belle épreuve, avant de commencer, ils sont toujours forcément un petit peu stressés. Comment on met le roadbook, comment on le lit, comment on trouve les astuces, comment on branche le GPS, etc., etc. Eh bien, la NPO Academy permet d'avoir une petite formation théorique d'une demi-journée, et l'après-midi, tous les participants de cette NPO Academy, qui seront cette année au nombre de 30, vont rouler sur les pistes en mode course, mais surveillés par nos équipes pour pouvoir un petit peu s'initier. Et comme ça, le lendemain, lors de la première spéciale, eh bien, tout le stress est évacué. Ils ont déjà pris la méthode de la lecture du roadbook et de la lecture du GPS. Donc, c'est vraiment l'idée de permettre à des participants qui n'oseraient pas venir tout de suite en rallye raid de peur de ne pas savoir, eh bien, c'est une opportunité pour eux de pouvoir s'initier au rallye avant la vraie course. Alors, comme je vous le disais en préambule, l'année dernière, on parlait d'un record de participation en termes de volume. Eh bien, une nouvelle fois cette année, c'est insensé, mais nous aurons encore plus de personnes. Alors, on est bien sûr, on est très, très content de cela. Hein. Donc, on aura effectivement encore plus de participants que l'année passée, plus de 300 compétiteurs. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, le 1er octobre, regardez les informations des noms des pilotes qui vont sortir. Vous allez avoir le souffle coupé. Des pilotes qui ne sont pas actuellement en rallye raid, qui vont venir en rallye raid. Ce sont des très 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 bons pilotes, à la fois en auto et à la fois en moto.
D'ores et déjà, on peut compter à moto sur toute l'équipe KTM au grand complet, des équipes qui ont fait des championnats d'enduro et des championnats de rallye raid, l'équipe Yamaha, l'équipe Honda, l'équipe Sherco, Olivier Pain par exemple qui a gagné à maintes reprises des rallyes. Malheureusement, nous n'aurons pas Marc Comin qui a maintenant quitté sa moto pour pouvoir passer comme nous avec sa casquette d'organisateur et qui va maintenant œuvrer pour organiser le Dakar. Donc, ce qui est très très bien, Toyota inscrit, si vous avez tous les pilotes Toyota de tête qui vont jouer au Dakar, ils seront présents ici au Maroc, notamment, je n'en cite qu'un que vous connaissez bien sûr tous, Ginelle de Villiers. Et en ce qui concerne X-Red, avec les Mini, tout reste confidentiel, mais là, dans cette équipe, vous allez avoir de très grands noms. Vous allez avoir aussi d'autres teams qui ne sont pas annonçables encore aujourd'hui, qui le seront à partir d'octobre. Et en camion, vous avez l'élite du Rallye Raid, avec notamment Gerhard de Roy, qui viendra avec 4 camions pour batailler le titre. Donc du très très beau monde. Aujourd'hui, à 7 jours de la clôture des inscriptions, on est déjà en termes de volume de participants au dessin de l'année passée. Et 30 nationalités sont représentées. Les 5 continents sont représentés ici dans cette compétition. Et une des nationalités, bien sûr, qui nous importe aujourd'hui, c'est bien sûr le Maroc. Puisque nous avons de dignes représentants de votre pays qui seront ici sur les pistes du rallye. Donc Harit, bien sûr, félicitera, vous l'avez vu, voilà. On espère que tu feras une excellente course, Harit. Il y aura Monsieur Wafi aussi, à moto, en quad Monsieur Aramani, et en auto David Touria et Jean-Antoine Sabatier qui participeront au rallye, qui participent au rallye. En termes de médiatisation, il y a une grande nouveauté aussi pour cette année 2015. Vous connaissez très certainement tous la Dorna, la fameuse Dorna, qui, en fait, en termes de sport mécanique, est une référence, puisqu'ils diffusent et produisent en fait tous les images du MotoGP, du WTCC, donc c'est une grande institution en termes médiatiques. Eh bien, la Dorna, cette année, s'est penchée sur le rallye Olivia du Maroc et va donc prendre les images du rallye, de l'ensemble des pilotes du rallye, pour pouvoir les diffuser à l'international. Donc on aura le rallye Olivia du Maroc va bénéficier d'une très très belle visibilité cette année sur le plan international. Au-delà de ça, nous mettrons à disposition chaque jour différents supports pour que tous les types de médias puissent diffuser l'information facilement. Donc, en termes d'image télé, chaque jour, vous aurez un résumé de la course qui sera disponible sur un serveur FTP en qualité HD et que vous pourrez récupérer gratuitement. C'est ce qu'on appelle le News Access. C'est entre 5 et 6 minutes d'image avec un script en français, en anglais, qui est séparé, que vous pouvez utiliser sur vos chaînes qui est à disposition. En termes web, vous avez toutes les interviews des pilotes, un résumé de course et aussi des petites vidéos qui sont montées au fur et à mesure de la journée, qui sont diffusées via le Facebook, le site internet, le Twitter de l'événement. Donc n'hésitez pas, ces images sont libres pour être diffusées sur vos différents supports. Ensuite, en termes de presse écrite, il y a à l'arrivée des motos ainsi qu'à l'arrivée des autos, très très rapidement, un tout petit résumé du classement de l'étape, chaque jour. Et un petit peu plus tard dans la soirée, il y aura un reportage sur l'étape. Donc là, avec des interviews des pilotes, des interviews de l'organisation, etc. Donc tout ça à votre disposition. Et bien sûr, on serait ravis de vous accueillir, journalistes, cadreurs, photographes, sur le terrain pour diffuser ce bel événement au sein de vos médias. Donc si vous souhaitez être accrédité pour le rallye, que ce soit pour les 6 jours du rallye ou l'arrivée à Agadir, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de Mégane, qui est ici dans la salle, voilà, de manière à ce que vous puissiez soit venir nous voir et on en serait ravis,
soit au moins donner vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer les différents éléments. Les photos, je n'ai pas parlé de photos, mais bien sûr, il y a des photos, il y a des dizaines de photos que nous pouvons vous mettre à disposition, enfin que nous vous mettons à disposition chaque jour. Autre chose importante aussi, si vous le souhaitez, si vous n'avez malheureusement pas l'opportunité de pouvoir venir avec nous toute la durée du rallye, hein, vous êtes nos invités sur l'arrivée à Agadir. Ce sera une belle arrivée en bord de mer avec tous les participants, tous les VIP. Donc vous pouvez nous rejoindre dans ce fameux carré VIP qui sera à disposition des médias à partir le 9 octobre pour l'arrivée. J'en ai terminé avec le discours, qui, je l'espère, n'était pas trop long. Et maintenant, nous allons vous présenter les quelques premières images de cette édition 2015. Alors, attention au son. J'espère que ça ne va pas être trop fort. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, on est à votre disposition.